کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ روحانی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک ایسی رحمت بھری نظر جو موت کے دروازے سے واپس زندہ لوٹا دے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ یہ قصہ ہے ان بزرگوں کا جن کی روحانی طاقتوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ غوث پاک یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور خواجہ غریب نواز یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، دو ایسی ہستیاں جن کا نام لیتے ہی دل میں عقیدت کا سمندر امڑ پڑتا ہے۔ یہ قصے آپ کے ایمان کو روشن کر دیں گے، آپ کی روح کو جھکجھور دیں گے اور آپ کو مجبور کر دیں گے یہ ماننے پر کہ جب اللہ اپنے ولیوں کو وقت پر اختیار دیتا ہے تو قدرت بھی ان کے اشاروں پر چلنے لگتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایسے بھی لوگ اس دنیا میں ہوئے ہیں جن کی ایک نظر سے مردے زندہ ہو گئے، جن کی دعاؤں نے سمندروں کو چیر دیا، وقت کو پلٹ دیا اور تقدیر کو بدل دیا، جن کی کراماتیں صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ آج بھی دنیا بھر میں ان کا اثر باقی ہے۔ یہ کہانی ان دو بزرگوں کی ہے جن کے نام لیتے ہی روحانی دنیا کی روشنی نظر آنے لگتی ہے، جن کے دربار آج بھی آباد ہیں، جن کی کراماتیں آج بھی زندہ ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سبھی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں۔ غوث پاک یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور خواجہ غریب نواز یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آج ہم آپ کو وہ انسنے قصے سنانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ یہ صرف قصے نہیں بلکہ ایمان کو مضبوط کرنے والے ایسے حقیقتیں ہیں جن کا ذکر آج بھی لوگوں کی زبانوں پر ہیں۔ بغداد کے بازار میں کوہرام مچا ہوا تھا، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کسی کے ہونٹوں پر دعائیں، لیکن سب سے زیادہ درد ایک عورت کے چہرے پر تھا جس کی گود میں اس کا جوان بیٹا سفید کفن میں لپٹا ہوا پڑا تھا۔ وہ عورت روتی ہوئی غوث پاک کے دربار میں پہنچی، اس کے پیروں میں گر گئی اور بلک بلک کر کہنے لگی، حضور، میرا بیٹا مر چکا ہے، میرا سہارا چھن گیا، میرا دل جل کر راکھ ہو گیا ہے، کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ غوث پاک کی آنکھوں میں عجیب سی نورانی چمک تھی۔ انہوں نے اس بچے کی طرف دیکھا، پھر اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور بلند آواز میں کہا، اٹھ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اور جیسے ہی یہ الفاظ مکمل ہوئے، اچانک وہاں سناٹا چھا گیا۔ ہر شخص کی سانسیں تھم گئیں، جو جس حالت میں تھا اسی حالت میں ٹھہر گیا۔ پھر وہ مردہ جسم ہلا، اس کی بند آنکھیں کھلیں، اس نے ہلکی سی سانس لی اور امی، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر! ہر طرف یہی صدا گونج اٹھی۔ وہ ماں بیٹے سے لپٹ کر رونے لگی۔ لوگ غوث پاک کی طرف دوڑ پڑے، ان کے ہاتھ چومنے لگے، ان کے پیروں کو پکڑ کر رونے لگے، لیکن غوث پاک صرف آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کے ہونٹوں پر بس ایک ہی جملہ تھا، سب اللہ کی قدرت ہے۔ ہندوستان کی زمین، اجمیر کی درگاہ اور ایک ایسی شخصیت جس نے اس ملک میں اسلام کی روشنی پھیلائی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ اس زمانے میں ایک ظالم راجا ہوا کرتا تھا جس نے مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اجمیر کی سرزمین سے اسلام کا نام مٹا دیا جائے۔ ایک دن اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اس درویش کا قلعہ گرا دو، اس کی خانقاہ جلا دو اور اسے یہاں سے نکال دو۔ راجا کے سپاہی ہزاروں کی تعداد میں خواجہ غریب نواز کے دربار کی طرف بڑھے۔ تلواریں چمکنے لگیں، لیکن خواجہ غریب نواز اپنی نماز میں مشغول تھے۔ جب سپاہی درگاہ کے قریب پہنچے تو اچانک ان کی تلواریں اپنے آپ جھکنے لگیں۔ ان کے گھوڑے وہیں رک گئے
जैसे किसी ने उन्हें जंजीरों से बांध दिया हो। और फिर अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, कौन है जो अल्लाह के वलियों के साथ जंग करने आया है? राजा और उसके सिपाही कांप उठे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जो हाथ तलवारें उठाने वाले थे, वही हाथ खरवाजा गरीब नवाज के पैरों में गिर गए। राजा दौड़ता हुआ खरवाजा गरीब नवाज के पास आया और कांपती आवाज में बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। खरवाजा गरीब नवाज मुस्कुराए और बोले, मुसलमानों पर जुल्म करने वाला कभी कामयाब नहीं होगा। अब अगर किसी पर जुल्म किया तो फिर मेरी नजरें तुझ पर होंगी। राजा ने वहीं इस्लाम कबूल कर लिया और ताउम्र ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद बन गया। क्या आपने कभी सोचा है कि जब वलियों की नजर पड़ती है तो तकदीरें क्यों बदल जाती हैं? क्यों उनकी जुबान से निकले हुए अल्फाज अल्लाह के हुक्म से हकीकत बन जाते हैं? ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सच्चाई है। गौस ए पाक और ख्वाजा गरीब नवाज की करामातें सिर्फ उनके दौर तक महदूद नहीं बल्कि आज भी दुनिया भर में मौजूद है। आज हम आपको और भी अजीबो गरीब और अनसुनी करामातें सुनाएंगे जिनसे आपकी रूह कांप उठेगी, लेकिन साथ ही आपका ईमान और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। बगदाद की सरजमीन पर एक अजीब मंजर था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। लोग एक दूसरे को सहमे हुए देख रहे थे। समंदर उफान पर था। हवाएं इस कदर तेज थीं कि पेड़ों की जड़ें हिल रही थीं। एक काफिला बगदाद से कूफा की तरफ रवाना हो चुका था, लेकिन अचानक समंदर में जोरदार तूफान आ गया। नावें डगमगाने लगीं। लोग घबरा गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी किसी ने कहा, गौस ए पाक की बारगाह में चलो। लोग दौड़ते हुए हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे और रोते हुए अर्ज किया, हुजूर, हमारा काफिला समंदर में है। तूफान हमें निगलने वाला है। हमें बचा लीजिए। गौस ए पाक ने आंखें बंद की, फिर आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर फरमाया, ठहर जा। और फिर क्या हुआ? जो तूफान समंदर को चीर रहा था वो अचानक थम गया। हवाएं रुक गईं, लहरें ठहर गईं और नावें जो डगमगा रही थीं वो एकदम शांत हो गईं। अल्लाहू अकबर! लोगों ने नारा बुलंद किया। काफिला सलामत किनारे आ गया, मगर गौस ए पाक की आंखें बंद थीं और उनके होंठ बस ये कह रहे थे, सब अल्लाह का करम है। अजमेर की सरजमीन पर उस दौर में बहुत से अजीब वाकयात होते थे, लेकिन जो करामात हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो आपकी रूह तक को हिला देगी। एक बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह में इबादत में मशगूल थे। तभी अचानक लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। बचो, बचो, एक खतरनाक शेर बस्ती में घुस आया है। लोग इधर उधर भाग रहे थे। छोटे बच्चे चीख रहे थे। कोई छतों पर चढ़ गया, कोई दरवाजे बंद कर रहा था, मगर शेर सीधा खानकाह की तरफ बढ़ रहा था। सभी ने सोचा कि अब क्या होगा। शेर की आंखों में खून उतरा हुआ था। वो दहाड़ता हुआ खानकाह के दरवाजे पर पहुंचा, मगर जैसे ही उसने अंदर कदम रखने की कोशिश की वो अचानक वहीं रुक गया। उसकी आंखें ठहर गईं, उसकी दहाड़ बंद हो गई और फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लोग हैरान हो गए, ये क्या हुआ? तभी ख्वाजा गरीब नवाज ने अंदर से आवाज दी, अगर किसी को अल्लाह के रास्ते से डर नहीं लगता तो फिर उसे किसी और चीज से डराने की जरूरत नहीं। शेर चुपचाप जंगल की तरफ लौट गया। लोगों ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर एक रूहानी नूर था। अजमेर की सरजमीन पर उस दौर में बहुत से अजीब वाकयात होते थे, लेकिन जो करामात हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो आपकी रूह तक को हिला देगी। एक बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह में इबादत में मशगूल थे। तभी अचानक लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। बचो, बचो,
ایک खतरनाक शेर बस्ती में घुस आया है। लोग इधर उधर भाग रहे थे, छोटे बच्चे चीख रहे थे, कोई छतों पर चढ़ गया, कोई दरवाजे बंद कर रहा था, मगर शेर सीधा खानकाह की तरफ बढ़ रहा था। सभी ने सोचा कि अब क्या होगा। शेर की आंखों में खून उतरा हुआ था। वो दहाड़ता हुआ खानकाह के दरवाजे पर पहुंचा, मगर जैसे ही उसने अंदर कदम रखने की कोशिश की, वो अचानक वहीं रुक गया। उसकी आंखें ठहर गईं, उसकी दहाड़ बंद हो गई और फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लोग हैरान हो गए, ये क्या हुआ? तभी ख्वाजा गरीब नवाज ने अंदर से आवाज दी, अगर किसी को अल्लाह के रास्ते से डर नहीं लगता तो फिर उसे किसी और चीज से डराने की जरूरत नहीं। शेर चुपचाप जंगल की तरफ लौट गया। लोगों ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर एक रूहानी नूर था। एक रोज बगदाद में कुछ लोग गौसे पाक को आजमाने आए। उन्होंने एक बर्तन में पानी भरा और कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के दोस्त हो तो इस पानी को आग में बदल कर दिखाओ। गौसे पाक ने मुस्कुराकर पानी की तरफ देखा, फिर अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाईं और कहा, अगर अल्लाह चाहे तो हर चीज उसकी मर्जी से बदल सकती है। और फिर लोगों ने देखा कि पानी उबलने लगा, उसकी सतह पर बुलबुले उठने लगे और फिर अचानक वो पानी जल उठी। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने दौड़कर गौसे पाक के हाथ चूम लिए और कहा, हुजूर, अब हमें कोई शक नहीं, आप अल्लाह के वली हैं। गौसे पाक ने सिर झुका लिया और कहा, जो कुछ भी है अल्लाह के करम से है, मैं सिर्फ उसका एक छोटा सा बंदा हूं। आज की रात भी एक रहस्यमयी रात है। वो रात जब वलियों के करामात से जमीन और आसमान में हलचल मच गई थी। कभी समंदर ठहर जाता है, कभी आग ठंडी हो जाती है, कभी शेर झुक जाता है तो कभी वक्त थम जाता है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर ये सच्चाई है जो इंसान के अक्ल से बाहर है? गौस-ए पाक और ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी ऐसे करामात से भरी हुई है जिन पर यकीन करना मुश्किल है, मगर फिर भी इन करामातों ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। बगदाद की सरजमीन पर एक गरीब किसान रहता था। उसकी इकलौती बेटी अचानक बीमार पड़ी और कुछ ही दिनों में इस दुनिया से रुखसत हो गई। गरीब बाप की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी बेटी उसके लिए सब कुछ थी, लेकिन अब वो मिट्टी के नीचे दफन हो चुकी थी। किसान लोगों से कहता, क्या कोई ऐसा है जो मेरी बेटी को लौटा सके? लोग उसे समझाते, सब्र कर, ये अल्लाह की मर्जी थी। मगर वो बार बार एक ही बात कहता, अगर कोई अल्लाह का दोस्त है तो वो मेरी बेटी को लौटा सकता है। तभी किसी ने कहा, जा गौसे पाक की बारगाह में जा, अगर किसी के पास ये ताकत है तो सिर्फ तो उन्हीं के पास है। गरीब किसान दौड़ता हुआ गौसे पाक के दरबार में पहुंचा और रोते हुए अर्ज किया, हुजूर, मेरी बेटी मुझे लौटा दीजिए। गौसे पाक ने उसकी तरफ देखा, उसकी हालत देखी, उसकी आंखों में दर्द देखा और फिर अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाईं। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर एक लकीर खींच दी। फिर कहा, अल्लाह के हुक्म से अगर ये बच्ची मेरे सामने हाजिर न हो तो मैं अब्दुल कादिर नहीं। और फिर जमीन कांप उठी, हवा तेज चलने लगी, मजार का दरवाजा खुल गया। लोगों ने देखा कि मिट्टी हिल रही है और फिर अकिश्क वो बच्ची उठकर बैठ गई। लोगों की चीखें निकल गईं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो मिट्टी में जा चुकी थी वो वापस लौट आई थी। गौसे पाक ने बस इतना कहा, अल्लाह जिसे चाहे जिंदगी दे सकता है। किसान दौड़कर अपनी बेटी से लिपट गया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अजमेर की दरगाह पर एक अजीब वाकया पेश आया। एक आदमी जो ख्वाजा गरीब नवाज से हसद रखता था, उसने सोचा कि वो उन्हें आजमाएगा। वो एक भारी पत्थर लेकर आया और कहा, अगर तुम सच में अल्लाह के वली हो तो इस पत्थर को कहो
کہ یہ ہوا میں تیرنے لگے۔ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی، سب یہ دیکھنے آئے کہ اب کیا ہوگا۔ خواجہ غریب نواز نے اس آدمی کی طرف دیکھا، پھر اس پتھر کی طرف، اور بس ایک جملہ کہا، لا حول ولا، اور پھر وہ پتھر ہوا میں اٹھنے لگا۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ آدمی جو امتحان لینے آیا تھا اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے خواجہ غریب نواز کا دامن تھام لیا اور کہا، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو آزمانے کی گستاخی کی۔ خواجہ غریب نواز نے بس مسکرا کر کہا، جو اللہ پر یقین کرتا ہے اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ ایک دن غوث پاک مسجد میں بیٹھے تھے، ان کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی اچانک انہوں نے کہا، رکو۔ سب نے حیرانی سے دیکھا۔ حضور، کیا ہوا؟ غوث پاک نے کہا، ابھی ابھی ایک مسافر دریا کے کنارے گرا اور ڈوبنے لگا۔ لوگوں نے کہا، تو ہم کیا کریں؟ غوث پاک مسکرائے اور کہا، میں دیکھتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی نظریں بند کیں اور کچھ بدبدانے لگے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کہا، اب وہ مسافر سلامت ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ مسافر خود غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، جب میں ڈوب رہا تھا تب میں نے دیکھا کہ کوئی نورانی شخص مجھے کھینچ کر باہر نکال رہا تھا۔ جب میری آنکھیں کھلیں تو میں کنارے پر تھا۔ لوگوں نے حیران ہو کر دیکھا۔ وہ مسافر یہ نہیں جانتا تھا کہ جس نے اسے بچایا وہ خود غوث پاک تھے۔ ولیوں کا دور کبھی ختم نہیں ہوتا، ان کی کراماتیں آج بھی زندہ ہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو نے روحانی تسلی دی تو اسے شیئر کریں اور اوروں تک بھی پہنچائیں۔ ابھی بھی غوث پاک اور خواجہ غریب نواز کی کراماتیں زندہ ہیں۔ آج بھی جو ان کے دربار میں عقیدت کے ساتھ جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو نے ایمان کی روشنی سے روشن کر دیا ہے تو اسے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ نور پہنچے۔ میرے ساتھیوں، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے۔